Allahumma salli
اللي أنا أزور يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك واسكننا جنانا يا ربي أجبنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي وفي كل موتي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل صلاة بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدا وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم bagus akal padaku gosan ayam bahagia
Daki kewajiban kanti dasar iman, akhlak bagus rumus sabar halus senoto akimapan taat lan ngabekti perintah Gusti tidak nongi pada tapi kita amalkan pinuji yang ridha rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المالك السالب عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناتم والصامت والمجامد والتائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كيف أظهر بديع الكبي والعجائب في ترتيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضودا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بندم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. ولو رأيت خدامك يا من على الأكدام وقد جادوا بالدموع سواقب والقوم بين النادم والتائب وخالف نفسي يعاتب
بك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكفوا كف النهار ذيول الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول والصلاة على النبي الله سلام عليك يا رفيع عشائي وعند مرادي فتاياتي راد العالمين رواية الجود
منا صافي كم إمام باع له خلافه منه سادات إذا بعده خلافه منه سادات إذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا بالقادمين والزمان بزوجين عادين عليم وقضيه الباقي لخير والإله صاحب الكافرين وعليم حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله من أجل الأبرياء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله
الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله بسم الله وبالله ورسول الله كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستوى شارا وازداد كرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتدت إحاطة بيد رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا منه الموضوع إذا تصدق يا
للرسل ختام مرحبا أنت للمولى شكور يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وهنا صلى الله عليه وسلم خولا بيد العناية مكحولا بكون الهداية فأشرب ببهاء الفضاء وتنالى الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بلغ من الخلاء كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمودنا نساب سقوط الشرفات ورميان الشياطين من السماء بشوم المحيطات. Menuju acara yang terakhir yaitu Mau'izatul Hasanah dari Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada itu diwajibkan untuk bersuci, yaitu orang-orang yang mempunyai tiga daripada tanda balik. Yang pertama tamamu khamsyatu asra sanah fi dzakaril wal untha. Daripada usia yang telah mencapai 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Yang kedua wal ikhtitam fi dzakari wal untha li tas'i sinin, yang mana sudah pernah mimpi junub bagi laki-laki dan perempuan ketika melewati umur 19 tahun. Jika belum daripada itu, belum melewati daripada 19 tahun, maka dia sudah diwajibkan daripada sholat dan berwudu, ya. Wal haidu fil untha litas'is sinin, keluar darah haid bagi perempuan sesudah berumur 9 tahun. Jadi hanya bagi perempuan yang keluar darah haid. Yang pertama tadi apa? Berumur 15 tahun. Dan yang kedua apa tadi? Junub, ya. Daripada junub untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki maupun perempuan ketika melewati umur 19 tahun. Dan di sini disebutkan litis sana sinin, litis sinin, yaitu 19 tahun. Yang terakhir bagi perempuan saja, yaitu haid, keluarnya darah bagi perempuan. Paham ya di sini, ya? Itu adalah syarat untuk orang yang bersuci atau menghilangkan hadas, daripada hadas. Sebelum itu apa? Sebelum itu dia tidak diwajibkan di situ, ya. Tidak diwajibkan untuk tahar, bersuci dan membersihkan daripada hadas-hadasnya. Hanya untuk orang-orang yang sudah balik di situ atau mencapai umur daripada 15 tahun tadi. Dan setelah itu bagaimana cara daripada berwudu? Berwudu di sini ada 4 pokok macam wudu, 4 yang diwajibkan daripada wudu. Apa itu? Daripada yang diwajibkan wudu, yang pertama, gerakan-gerakan yang diwajibkan wudu adalah membasuh daripada muka. Ini gerakan, ya. Niat adalah tartib nanti.
pembahasan daripada tartib. Jadi yang pertama di situ adalah khasratul wajhi. Jadi membersihkan daripada muka, membasuh. Bagaimana caranya membasuh? Jadi membuka daripada kedua telapak tangan ya. Di situ daripada kedua telapak tangan kita mengambil air, membasuh. Jadi bukan menumpahkan air tapi membasuh. Dan mengusap daripada wajahnya kita. Mengusap daripada wajah seperti ini. Tangan jempol ke belakang. Jadi mengusap wajah. Itu yang pertama. Daripada yang pertama adalah membasuh muka, dan itu tata caranya. Yang kedua, khasratul yadaini ma'al mirfaqin. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku. Jadi awal mulanya kita membasuh adalah daripada kedua tangan kita ini. Kedua tangan sampai siku. Ini yang disunahkan. Disunahkan tuh dari tangan dulu, dari atas. Dan jatuhnya air tuh daripada siku ini tadi. Dua-duanya. Daripada sunnah adalah 3 kali. Wajibnya berapa? 1 kali. Wajibnya 1 kali basuh. Membasuh juga sama. Membasuh boleh langsung mengucurkan air daripadanya langsung dari keran ya. Kalau zaman sekarang keran. Kalau dulu ambil air di dalam gayung ataupun gelas. Nah, itu cukup untuk daripada membasuh. Menggunakan air di tangan baru kita kucurkan. Nah, itu dikatakan membasuh. Jadi dari tangan sampai siku. Paham ya? Yang ketiga mashu syai'in minar ra'si. Jadi mashu syai'in minar ra'si, menyapu sebagian kepala. Menyapu sebagian kepala. Jadi ini bukan membasuh, beda daripada membasuh. Membasuh ini harus mengucurkan air. Membasuh daripadanya harus mengucurkan air. Kalau daripada menyapu itu tadi, menyapu adalah jadi kita mengambil air daripada tangannya kita ini tadi, mengambil air dengan tangan. Setelah itu kita jatuhkan itu air dan membasuh. Boleh di mana saja, boleh di kepala bagian sini ataupun bagian sini, area kepala. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan daripada rambut yang ada di kepala. Jadi rambut yang panjang sampai sini nggak boleh yang sini. Jadi hanya area kepala. Yang boleh kita basuh daripada itu adalah area kepala. Rambut yang ada di sini ataupun di samping itu boleh kita basuh. Ataupun ada Imam Maliki menyebutkan boleh semuanya dibasuh, semuanya melengkapi daripada kepala ini tadi. Nah, caranya itu tadi, caranya kita ambil air dan kita jatuhkan air itu, lalu bukan dikucurkan daripada keran disiram seperti ini. Itu tidak boleh. Jadi syaratnya daripada sunnahnya kita ambil air dan kita jatuhkan, terus kita basuh ke kepala kita ataupun rambut kita ya, yang bagian daripada kepala. Yang terakhir apa? 4 pokok wudu ini tadi. Yang terakhir adalah khasratul rijli ma'al ka'bain ya. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kedua kaki sampai mata kakinya kita. Jadi dibasuh daripada mata kakinya kita ini sampai mata kaki, daripada kaki sampai mata kaki. Kita harus boleh dengan kucuran air. Ini beda daripada kepala itu tadi. Boleh dengan kucuran air. Dengan kucuran air dan kita harus basuh. Kita bersihkan itu tadi, selah-selahnya apa semua. Ya. Nah, itu daripada 4 pokok wudu yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah. Ya, ada di Al-Qur'an itu. Yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ya, faghsilu wujuhakum, basuhlah kepalamu ya. Wa aydiyakum ila marafiq. Wa aydiyakum ila marafiq. Jadi dan basuhlah tanganmu sampai siku. Ini di Al-Maidah ayat 6, insyaallah ya.
wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ra'usikum wa arjulukum ila ka'bain. Nah, di sini dan sapulah kepalamu, wamsahu bi ra'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulukum ila ka'bain, kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu 4 pokok yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selebihnya apa? Selebihnya itu adalah sunnah seperti telinga, membersihkan daripada telinga, ya, membersihkan daripada tangan. Itu adalah sunnah. Selain itu adalah wajib. Dan kita sebelum daripada sholat wajib daripada wudhu itu tadi, ya. Bagaimana wudhunya kita itu juga mempengaruhi daripada sholatnya kita. Ketika kita wudhunya tidak benar, ketika kita wudhunya tidak baik, maka sholatnya kita akan terpengaruh, jadi tidak baik dan bisa jadi tidak benar, tidak khusyuk, ya, banyak bisikan. Jadi itu daripada wudhunya kita semua. Di sini ada bertanya daripada wudhu, ada yang belum tahu ataupun mau tanya sunnahnya itu tadi apa? Sunnah itu yang terakhir tartib itu tadi, maksudnya tentang kaki. Pertanyaannya terakhir. Oh ya, berarti anak lanjut dulu ya. Daripada sunnahnya itu adalah berkumur, ya, mencuci daripada tangan, hidung, telinga, itu adalah sunnahnya. Dan Allah Ta'ala juga mencintai orang-orang yang menjalankan daripada sunnah. Jadi kita perlu lakukan itu juga untuk melengkapi daripada wudhunya kita ini tadi, ya. Apa faedah daripada wudhu ini? Taharah, yang dikatakan taharah, bersuci, membersihkan daripada hadas. Ya, Allah menyebutkan di Al-Qur'an, ya, firman daripada Allah, ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Jadi Allah cinta kepada orang yang mensucikan diri, ya, daripada hadas kecil maupun hadas besar. Nanti di sisi lain kita akan selanjutnya kita akan membahas daripada junub dan lain-lain itu, ya. Sekarang kita dalami dulu tentang wudhu. Jadi wudhu itu ingat tadi ada 4 pokok, yang dimana pertama membasuh daripada muka, letakkan jempol ini ke belakang telinga ataupun area depannya. Tapi paling bagus ada, ya, telinga belakang. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dari tangan, membasuh tangan, jadi dari tangan sampai ke siku. Yang ketiga menyapu sebagian kepala, air dijatuhkan, ya, diingat ya, air dijatuhkan, kita ambil air sedikit, air jatuhkan. Nah, sebanyak 3 kali itu sunnah, 1 wajib. Yang keempat membersihkan daripada kaki, membasuh kaki sampai mata kaki. Itu 4 pokoknya yang kita wajib jalani. Sebelum itu apa? Ada sunnahnya. Sunnahnya pertama membersihkan tangan, berkumur, membersihkan hidung, ya. Habis gitu membersihkan daripada telinga, itu sunnahnya. Itu daripada sunnahnya. Di dalam kepala ini ada bahasa lain. Di dalam kepala ada istidrat. Istidrat ini tadi basuh keseluruhan. Jadi istidrat ini tentang basuh keseluruhan. Itu Imam Maliki tadi yang anak katakan, ya. Yang kedua ada at-tabid ma'a tadhib. Tahdib, ya, at-tabid ma'a tahdib, sebagian tapi dengan batas. Jadi sebagian aja. Nih, hanya batas kepala ini tadi. Itu urusan kepala tadi, ya. Hanya ada batasnya. Yang ketiga at-tabid min duni tahdib, sepanjang bagian kepala. Nah, ini kenapa kok ada syarat sepanjang bagian kepala? Karena ditakutkan kita atau orang lain lagi sakit. Makanya di sini daripada dalam ulama itu sangat penting, ya. Mereka mengumpulkan daripada ajaran-ajaran Nabi hingga kita ini yang memakai mudah, enak, gak ruwet.
Itu daripada wajib-wajibnya wudhu. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan. Saya tambah lagi sedikit, saya tambah niat daripada wudhu. Ada yang belum hafal sih? Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasin asghari fardalillahi ta'ala. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Allah yang ngerti bahasanya awake dhewe ya. Nek gak iso mana apa? Niat insun. Nggih. Berarti enggak apa-apa, niat itu tidak apa-apa. Afdolnya memang bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, jangan mempersulit diri. Bahasa Indonesia dibagi. Saya niat menghilangkan hadas ya. Saya menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi dimulailah waktu itu. Dan pertama niatnya kapan? Kapan niatnya itu? Ketika kita membasuh daripada kepala. Niat ini harus dilakukan dengan mulut dan hati. Jadi hati kita berbicara juga. Itu bagusnya niat. Kalau niat ini tidak dilakukan dengan hati, ya, hati kita tidak ikut berniat, maka perilaku kita juga pengaruh daripada niatnya kita. Jadi hati juga ikut niat itu tadi. Di situ tempat niatnya adalah kepala. Ya, daripada semua yang Anda bahas ini tadi, jika ada pertanyaan foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Bib, wudhu dengan air hangat itu hukumnya gimana? Nah, ini boleh Anda jawab, cuman ini nanti ada pembahasan daripada air. Ada pembahasan daripada air wudhu. Bagaimana dengan air wudhu itu tadi? Nah, kalau wudhu dengan air hangat apa air berwarna? Air hangat boleh. Macam-macam air hujan boleh wudhu. Air laut boleh untuk berwudhu. Air kolam boleh untuk berwudhu. Air hangat itu boleh, asal tidak diambil daripada najis itu. Bukan air hangat seperti kita ambil di mana itu tadi, di tempat najis ya, seperti tempat yang berlubang kita ambil untuk. Jadi bukan seperti itu. Jadi air yang bersih. Air yang bersih itu boleh kita pakai wudhu. Jika air hangat bagaimana? Air hangat boleh. Apalagi sekarang zaman modern ya, ada penghangat air. Ada penghangat air. Bagaimana itu? Sah apa enggak? Sah. Boleh. Asal tidak najis, tidak dari tempat yang najis juga. Yang kita hangatkan misalnya itu enggak boleh. Ya, ada yang lain? Jadi boleh suci itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, jika wudhu terputus karena ada uzur, apa wudhu nanti dilanjutkan atau kembali dari awal? Gimana? Jika wudhu terputus karena ada uzur, maka dilanjutkan atau mulai dari awal? Mulai awal. Wudhu ada syarat-syarat dari wudhu. Makruhnya wudhu ini, ya, bentar ya. Makruh daripada wudhu itu seperti berbicara, itu makruh, tak boleh. Jadi kita harus tertib daripada wudhunya kita. Setelah kita niat, wudhu itu tadi kita harus tertib. Jadi nggak boleh kita berbicara, ya, nggak boleh kita itu mengobrol, ataupun kita melangkah dari kepala langsung ke kaki, itu nggak boleh. Jadi harus tertib, mulai kepala, tangan, ya kan? Mulai wajah bukan kepala, wajah, tangan, kepala, terus kaki, itu tertibnya. Itu rukun wudhunya, pokok, wajib. Jadi kalau misal ada udzur tiba-tiba ada yang lewat, itu seketika nggak apa-apa. Jadi seketika kita melihat nggak apa-apa. Tapi kalau kita berhenti terlalu lama,
Ya, itu nggak boleh. Jadi kalau hanya seketika daripada niatnya kita itu nggak terputus, nggak apa-apa. Jadi kita hanya melihat. Misal kita berjalan agak lama terus kembali lagi, nggak boleh. Jadi harus diulang daripada awal itu tadi. Niat lagi ya. Selanjutnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, menyentuh mayit jenazah wanita apakah membatalkan wudhu? Batal, jelas ini. Jadi bukan mahram. Daripada menyentuh mayit batal. Ataupun dia sudah meninggal. Meskipun dia sudah meninggal itu membatalkan wudhu karena bukan mahram. Bagaimana yang dengan mahram? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana mahram? Mahram yang nggak membatalkan. Menyentuh mayat itu tidak membatalkan. Kalau mahram, yang membatalkan wudhu itu hanya yang bukan mahram. Tapi untuk mahram tidak membatalkan. Ini pembahasan mahram ya. Di luar itu ada yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu apa ya? Ada kentut, ya itu tadi. Ada itu nanti kita bahas lagi. Ada yang bukan mahram dan sebagainya. Nanti insya Allah kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terus ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwudu di toilet atau kamar mandi, afdal apa enggak? Afdol apa enggak? Afdolnya wudhu ini nggak ada tempat. Kita bisa wudhu di mana saja ya. Jadi tidak ada tempat yang afdol. Yang afdol di mana? Yang kita khususkan untuk berwudhu. Itu afdolnya wudhu. Seperti masjid ada tempat khusus wudhu untuk masjid. Ya kita afdolnya di situ. Yang lebih baik. Afdol ini kan lebih baik. Yang lebih baik di mana? Di tempat wudhu. Itu kan artian afdolnya. Tapi kalau di kamar mandi bagaimana? Kamar mandi bisa kamar mandi rumah, kamar mandi masjid. Nah, kita takut di situ nanti ada najis. Nah, itu bagaimana? Kalau kita takut, kita bersihkan dulu. Tapi kalau kita yakin daripada kamar mandi itu sudah bersih, kita pakai wudhu. Kita pakai wudhu. Dan biasanya dilakukan pakai sandal ya kalau di kamar mandi. Tapi kalau di masjid bagaimana? Insya Allah sudah bersih. Dan itu dikatakan yang berani menjamin di situ kan ada suci ya, bersuci. Jadi insya Allah sudah bersih. Jadi kita yakin di situ. Kalau afdol, kalau yang dikatakan afdol, ya di tempat wudhu. Afdol ini artinya yang lebih baik di tempat yang biasa kita pakai wudhu. Sudah ya? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau berwudu dengan air yang mengandung karbonat? Tidak apa-apa. Yang penting lebih daripada 2 kula. Ada batasan di situ. Jika air itu melebihi daripada 2 kula itu, ya, yang penting gede lah. Istilahnya gampangannya gede. Kalau dikatakan 2 kula itu tingginya itu sekitar, kalau paling aman ya, paling aman ini kita ambil tinggi 1,5 meter ya, kali 1,5 meter itu paling aman. Jadi kalau lebih nggak apa, itu paling aman. Ataupun 1 meter ya, kali 1 meter lebih dalam. Cuman kalau mau lebih aman lagi itu 1,5 meter. Karena itu insya Allah jelas lebih daripada 2 kula. Ketika air itu bersih, ya tidak merubah daripada warnanya. Air ini tidak berubah. Air 2 kula ini tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Ya, itu boleh dipakai wudhu. Jadi seperti itu. Nah, kalau air berkarborit seperti air kolam ya, air kolam ini bagaimana? Boleh wudhu, di situ. Karena lebih daripada 2 kula. Kalau sudah berubah warnanya, bisa banyak yang berenang sampai warnanya lumutan gitu ya. Nah itu jangan asal jangan. Tapi kalau masih bersih, kelihatan jelas, bersih ini kan jelas. Kita kan sering melihat air, bagaimana yang bersih. Nah itu kita harus tahu. Nah ini jelas bersih, insya Allah. Kita pakai tahu. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagaimana jika mau hendak berwudu tetapi masih ada bekas sabun pada anggota tubuh? Bagaimana? Jika mau hendak berwudu Ya, tapi tetapi masih ada ada sabun, bekas sabun pada anggota tubuh. dibersihkan, ya. Masa kita mau sholat ada sabun berarti? Jadi kalau ada sabun ini tadi hukumnya apa? Hukumnya tidak najis. Cuman masa kita mau sholat seperti itu, ya kan? Jadi kita bersihkan daripada sabun itu. Misal ada di anggota tangan, insya Allah kena. Kita ketika wudhu kita kan mengenai tangan itu tadi. Kita bersihkan. Tapi kalau di dalam badan beda lagi ya. Harus masuk kamar mandi, ojo butuh moro-moro nangkrak. Nanti melpu nang jero jeding. Nanti kamar mandi bersihkan dulu. Baru kita wudhu. Ya, ada lagi? Langsung aja, Lid. Kalau kita ragu sama air yang kita gunakan untuk berwudu itu gimana? Sedangkan cuma itu yang ada. Kalau kita ragu Dengan kesucian air tersebut, dari air yang mau kita gunakan. Sedangkan Iya. cuma itu aja airnya. Misalkan cuma itu aja airnya. Itu gimana? jadi dalam keadaan darurat ya. Ya. Dalam keadaan darurat kita ragu dengan satu air. Ya. Air yang bagaimana dulu? Air ini bersih jelas. Misal kita masih ragu. Ya, nanti ada tayamum itu tadi. Boleh tayamum. Tapi ketika tayamum ada air, boleh apa enggak? Nah, kan enggak boleh. Repot. Tapi kita ragu dengan air. Kita enggak bisa yakin sama air. Jadi apa? Boleh tayamum kalau kita ragu. Yang penting itu tadi kita yakin air ini bersih dan jelas. Orang lain mengatakan ini air bersih juga. Kalau kita masih ragu, ya, nah kita itu yang bertanyakan diri kita, kenapa kita ragu dengan air yang bersih? Pertama itu. Jadi kapan boleh berwudu? Ketika air itu bersih kan seperti itu. Air itu suci. Tapi kalau masalah ragu ini diri kita yang dipertanyakan sebetulnya. Nah, diri kita yang dipertanyakan. Misal sering was-was, ya di sini ada yang sering was-was. Anak kasih satu resep ya, was-was itu baca An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas yang baca. Insya Allah bersih was-was. Insya Allah bisa hilang. Was-was itu ragu-ragu. Baca An-Nas. Nah, kalau masalah air itu tadi kita pakai yang terbaik. Apalagi mepet waktunya. Daripada kita ragu-ragu kehilangan daripada sholat, kita yang mudah. Nanti kita wudhu cepet-cepetan tambah keliru kabeh karena ragu ini. Nanti sholat kepikiran air itu tadi apa, bersih apa tidak. Nggak sah airnya sholat. Jadi lakukan yang memang kita yakinkan itu. Tapi jangan melewati batas. Moro gak wudhu sholat, jangan. Kita harus tetap wudhu. Jadi batas-batasnya ada. Tapi kalau kita nggak bisa mengikuti batas-batasan itu tadi, nah itu kita harus belajar lagi. Jadi jangan melewati batas. Ada batasan ilmu itu. Syaratnya seperti ini, ada tayamum ya. Jadi kalau masalah itu ada masalah pribadi dan hukumnya gimana? Hukumnya tayamum. Agar kita tetap bisa sholat dan sholat kita tidak mengganggu daripada sholatnya kita. Ya. Ada lagi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita dahulukan jika ada orang kehausan, tetapi kita sendiri butuh air berwudu dan Apa yang airnya kita- itu tinggal sedikit. Mana yang wajib? Sekarang ada mana? Wajiban daripada sholatnya kita apa orang yang haus? Sholat. Jadi apa yang didahulukan? Wudhu dulu. Kalau memang bisa berbagi, bisa ada air segini ya. Ini cukup buat berwudhu cukup. Air satu gelas seperti ini cukup buat berwudhu. Nah, kita kira-kira dia minum seteguk cukup kawan. Nah, kalau dia tidak mau seteguk, kita pakai wudhu dulu. Setelahnya seperti apa? Setelahnya itu baru kita kasihkan kalau memang ada sisa. Tapi yang wajib kita dahulukan adalah wudhu. Karena wudhu ini syarat syah daripada sholat. Kalau kita sholat tanpa wudhu tidak sah. Ya, jadi wudhu dulu. Kalau ada sisa baru diberikan. Jadi bukannya kita tidak baik terhadap orang tua, tetapi kita juga punya kewajiban. Kewajiban itu harus kita laksanakan juga.
kecuali kita bisa mencari air lagi. Misal kita bisa ada waktu masih panjang seperti asar ya, asar masih ada waktu, ada orang kehausan, kita cari dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah tidak ada ataupun kepepet ini waktunya sudah mau habis, ya kita harus pakai karena wajib ini nanti harus kita laksanakan, itu perintah dari Allah ya. Jelas ya? Ada lagi? Sudah? Ya. Alhamdulillah ya. Selesai daripada pembahasan wudhu. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi yang perlu kita pahami itu tadi, ana ulang lagi ya, saya ulang lagi daripada 4 pokok wudhu, 4 yang diwajibkan wudhu. Pertama, membasuh daripada wajah. Yang kedua, membasuh daripada tangan ya. Yang ketiga, membasuh daripada rambut. Jadi harus dijatuhkan dulu airnya, itu diingat ya. Yang keempat, apa pokoknya? Membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, paham ya di sini ya? Niat wudu apa? Niat wudu nawaitu wudu'a bi raf'il hadasin asghari fardhalillah ta'ala. Kalau tidak bisa bagaimana? Tidak bisa boleh bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa ataupun yang kita mengerti, asal itu niat kepada Allah ya, untuk membersihkan hadas kecil seperti itu. Ya. Nah, untuk pembahasan yang membatalkan kita lanjutkan di minggu yang akan datang insyaallah. Ya, syukran katsiran jazakumullah khair. Ya, khairu ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارفع عنا القهط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهاتهم عامة. اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين بما شئت عاجلا غير آجل في لطف وعافية. اللهم اكفنا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمعتدين، وانصرنا على القوم الكافرين بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد